നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കിയായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ? ഇതിൽ ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് 12 ഡിഫക്റ്റീവ് പെൻസ് ആർ ആക്സിഡന്റലി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് 132 ഗുഡ് പെൻസ്. ഓക്കെ, it is not possible to just look at a pen and tell whether that is a defective one or not. One pen is taken at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what could be the total outcome? 132 plus 12. Very good. It is 132 plus 12, not 132, because already it is what 132 pen, and we have actually mixed it with the 12 defective pen. So together it comes as what 132 plus 12, around 144 pen are there. Right? Out of which one pen is to be taken, and which has to be what? It has to be good one. Okay. So what is the probability? What is the probability that the taken one is a good one? എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി? 132 by 144. Oh yeah, 132 by 144. എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. Okay. അപ്പോൾ 132 by 144 ആയിരിക്കും the probability, and you have to put it in its simplest form because we know it's a ratio. അല്ലേ? Now again another one. ഞാനിത് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ദീസ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എ ലോട്ട് ഓഫ് 20 ബൾബ്സ് എന്താണ് contain 4 defective ones and one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is a defective one? A lot of 20 bulb, out of which 4 are defective. What is the probability 4 that by 2. 4 by 20? Correct. 20. 1 by 5 അല്ലേ? 4 by 20. Suppose that the bulb drawn is not a defective one and is not replaced. So please read it very carefully. കാരണം അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ? Suppose that the bulb drawn is not defective. So what? That is a good one. അല്ലേ? ആ ബൾബ് good one ആണ്, and it is not replaced. ഈ സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. It is not replaced എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? See, we are in search of that defective one, because ആ defective one മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ a set of good one നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 20 ബൾബിനകത്ത് 4 ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു. ആ എടുത്ത ബൾബ് it is found that it is not defective and it is not replaced also. So now one bulb is drawn at random from this rest. What is the probability that the bulb is not a defective one? അപ്പോൾ ഇവിടെ what will be the total outcome? 19. It is not 20. എന്താ കാര്യം? Because one bulb which we have taken out is not replaced. Replaced in the sense നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ how many are remaining there? അപ്പോൾ അവിടെ 19 bulbs are there. അല്ല, out of which one is taken again. And what is the probability that it is not defective in the question? So what is the probability that it is not defective? എന്തായിരിക്കും probability? How many are there which are good one? How many good bulbs are there? 16. So, so out of this 19, 16 bulbs are found good. Appo what is the probability? 16 divided by 19. Alle, number of favorable outcome divided by total number of outcome comes as 16 by 19. And another question. A box contains 90 discs are numbered from 1 to 90. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? ബിക്കോസ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിങ്ങനെ 1 to 90 ഉള്ള ഡിസ്കുകൾ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ഡിസ്കുകളുണ്ട്. വൺ ഡിസ്ക് ഈസ് drawn at random from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number. So you should know how many are 2-digit numbers in this list. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും 2-digit numbers from 1 to 90? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? 81 ഉണ്ടാവും. എന്താ കാര്യം? 1 to 9 എന്ന് പറയുന്ന 9 നമ്പേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ
എന്ത് ഡിജിറ്റ് ആണ്? 2 ഡിജിറ്റ് ആണ്. So total we have 90 disk, out of which 9 are single digits. So what remains there? 89 or 81. Okay, so 81 disk are actually 2 digit disk. So 81 divided by 90 will be a perfect square number. A perfect square number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? What are perfect squares? എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് 4 തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുക. 1 ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. 4 പിന്നെ 3 സ്ക്വയർ 9, then 16 and so on. അല്ലേ? ഇപ്പൊ 90ക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ 25 വരും and so on 36. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 1 സ്ക്വയർ 2 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര 3 സ്ക്വയർ 4 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ മാക്സിമം വരാവുന്നത് ഏത് വരെ വരും? 9ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 9 സ്ക്വയർ വരും. അത്രയും വരാം. പിന്നെ ഈ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതുണ്ട്. ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? It is also a type of question. ഒരേ നമ്പർ വരുന്നു. സമ്മും പ്രൊഡക്റ്റും ഒരേ നമ്പർ ആണോ? പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമോ? എന്താണ് സമ്മോ? എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. 6ന്റെ എന്താണ്? ഏത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്? 1ഉം 2ഉം 3ഉം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കിട്ടും. 1ഉം 2ഉം 3 അത് 3ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 6 കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ? സെക്കൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ കൂടെ ചോദിക്കാം. ഏതാ സെക്കൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? ഇറ്റ് ഈസ് 28. 28ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വരുമോ? ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? 28ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 28. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട്. വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. പറഞ്ഞേ. 1 വരും, 2 വരും, പിന്നെ 4 വരും, പിന്നെ 7 വരും, പിന്നെ 14 ഇല്ലേ? 14 വരും. Then ഇവിടെയും 6 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 28 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ 1 + 2 + 4 എത്ര വരും? 3 + 4 7 + 7 14 + 14. This gives you what? 28. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 + 2 + 3 എത്ര വരും? 6 വരും. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ the sum of the factors of the number is double the number. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് വരില്ല കേട്ടോ. പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമോ? 28 is the next perfect number. ഈ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. when you add the factors of this number അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം other than that number. ആ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഏതിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല? ആ നമ്പറിനെ കൂട്ടാം. because we know there are improper factors in each numbers. Which are called improper factors? അങ്ങനെയും ചോദിക്കാമല്ലോ. improper factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? improper factors. Which are improper factors of a number? proper factorum improper factorum. Can you differentiate? അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഒരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്തു. what is the probability of getting an improper factor of 4 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? അപ്പൊ ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? വാട്ട് ഈസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് എ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ? എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഫാക്ടേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾസും ഒക്കെ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതല്ലേ. എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ? പറയാമോ? ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറും 1ഉം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ. ഇപ്പൊ 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ്. 1 and 2 ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 2. ബട്ട് വെൻ യു ടേക്ക് 4 വി ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ ഓൾസോ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? 2 ഈസ് എ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ ഓഫ് 4. 1, 2 and 4. അപ്പൊ ഇതിൽ 1ഉം 4ഉം ഇംപ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സും 2 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടറാണ്.
1 is a factor of all numbers. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? സം ഓഫ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഗിവ്സ് യു ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദ നമ്പർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് 6 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് 12 and 12 is double of what? 6. And similarly when you add 28 to this you get 56 and 56 is double of what? This 28. So such numbers are called perfect numbers. അപ്പോൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലും ചോദിക്കാം, ഡൈറ്റോസി എന്ന കേസിലും ചോദിക്കാം. ദർ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്കം. ഏതാത്? 6. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ പ്ലീസ് നോട്ട് ദ നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ. വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? വാട്ട് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ? ഹലോ. Sum of the factors of the number is double that number. ഡബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് 2 പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്പറിനെയും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ലേൺ ഫസ്റ്റ് 2 പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാ? 6 നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നെ 28 ആൾസോ മേ ബി. അപ്പോൾ ഏതായാലും 6 നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ്, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറാണ്. ഓക്കെ. അടുത്ത, എ ചൈൽഡ് ഹാസ് എ ഡൈ വിച്ച് ഷോസ് 6 ഫേസസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആസ് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. എ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ വൺസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡി ആൻഡ് ഓൾ? എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? ഹൗ മെനി ഫേസസ് ആർ ഹിയർ? എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട്? 6. അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി എ ആർ ഹിയർ? ഹൗ മെനി എസ് ആർ ഹിയർ? 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ? 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ 6 അല്ലേ? 2/6 is equal to 1/3. And what is the probability of getting D? It is 1/6 because only 1 D is there. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഒരു വേർഡ് തന്നിരിക്കുന്നു, മാർക്കറ്റ്. അപ്പം ഈ വേർഡില് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൽഫബറ്റ്സ് എ ഫ്രം ദിസ്? ഈ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഏതാ? മാർക്കറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ എ? അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ലെറ്റർ എ ഫ്രം ദിസ്? 1/6. ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അല്ലെ? 1 2 3 4 5 6. അപ്പൊ ഇത് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ബസ് എന്നായിരിക്കും എടുക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബി ഫ്രം ദിസ്? 1/3. 1/3. ഇനി ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസസ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വവൽ ഫ്രം ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ്? ഹൗ മെനി വവൽസ് ആർ there? How many alphabets are there? 26. 26. Out of which how many are vowels? 5. 5. So what is the probability of getting a vowel from this? 5/26. Okay. There are so many questions of this type. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മറക്കരുത്. Okay. Now come back to the next case. എന്താ? Suppose that you drop a die at random on a rectangular region. അപ്പോൾ ഈ rectangular region restricted ആണ്. That particular die cannot move out from this rectangular region. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ. See, this die is actually restricted with a wall. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഈ റെക്ടാങ്കിളിനകത്ത് ഈ ഡൈ വീഴത്തുള്ളൂ. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി that will land inside the circle with a diameter 1? സോ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? How do you find the probability of getting that probability of landing this particular die in this circular region? എന്തായിരിക്കും? Area of circle by area of rectangle. Very good, very good. That's all. നോക്ക്, അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? A lot consists of 144 balls, 140 ball pens and 20 are defective and Nuri wants to buy.
ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഷീ വിൽ ബൈ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വെൻ ഷീ വിൽ ബൈ ഇറ്റ് ഇഫ് ദറ്റ് ടേക്കൺ വൺ ഈസ് എ എന്തായിരിക്കും? Good ഗുഡ് വൺ അല്ലെ? കാരണം നൂറി വിൽ ബൈ ദറ്റ് പെൻ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ബട്ട് വിൽ നോട്ട് ബൈ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ്. അപ്പം ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ ഗുഡ് വൺ. അതോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് വൺ ഷീ വിൽ ബൈ ഇറ്റ്. സോ ഇവിടുത്തെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഇവന്റ് എക്സാക്ട്ലി? ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ഗുഡ് വൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഷീ വിൽ ബൈ ഇറ്റിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെ? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഫക്റ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും ഷീ വിൽ നോട്ട് ബൈ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി. ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? Yes, sir. ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇഫ് ഷീ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് വൺ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് വെൻ ഷീ വിൽ ബൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയാം. ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഫക്റ്റീവ് വൺ വിത്തൗട്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദിസ്? 1 minus ചെയ്താൽ മതി. വെരി ഗുഡ്. ദേ ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇവന്റ്സ് അല്ലെ? 1 മൈനസ് ആണ്. കാരണം എന്താ? ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ 1. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഈ 22nd. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എംപിരിക്കൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. എംപിരിക്കൽ എന്താണ്? എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ വൺ പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി അറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എംപിരിക്കൽ ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ? എന്താണ് ഇത് എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്തായിരിക്കും എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? എനി ഐഡിയ? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോയിൻ ഞാൻ തന്നു. When you tossed the coin, what is the probability of getting a head? 1/2. 1/2. ഇത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഏതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ഓൺലി 2 ഓപ്ഷൻസ്, either head or a tail. അപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് ഇവിടെ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ മെനി ഹെഡ്സ് ആർ ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് 1. So number of favorable outcome 1, total number of outcome 2. So you said it is 1/2. കറക്റ്റ്? ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിനെയാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ എടുത്തു, ഞാൻ ടോസ് ചെയ്തു, എനിക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഹെഡ്. അടുത്ത കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ടെയിലേ കിട്ടാവൂ. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കിട്ടാൻ? ചിലപ്പോ അവിടെ അടുത്തത് ഹെഡ് കിട്ടും, ഹെഡ് തന്നെ കിട്ടും. അടുത്ത് ചിലപ്പം വീണ്ടും ഹെഡ് കിട്ടാം, മൂന്നാമത് ചിലപ്പോൾ ടൈല് കിട്ടാം, നാലാമത്തത് ഹെഡ് കിട്ടി, അഞ്ചാമത്തത് പിന്നെ ടൈല് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ്? 2/3. അതായത് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഔട്ട് ഓഫ് ദ 6 ഔട്ട്കംസ് എത്ര എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്, ഹെഡ് കിട്ടിയത്? 4. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും 4/6 ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2/3. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപിരിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രോബബിലിറ്റി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എംപിരിക്കൽ പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്കംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കിയേ, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്തു, സം ഓൺ 2 ഡൈസ്. 2 ഡൈസിലെ ഫേസസിലെ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2. അതെന്താ 2ൽ തുടങ്ങിയേ? വൈ കാൻഡ് ഇറ്റ് ബി 1? 1 വരാൻ പറ്റുമോ? സം 1 വരാൻ പറ്റുമോ? 2 ഡൈ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 1, 1 അല്ലെ? 1, 2, 1, 1 കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1, 2 കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എഴുതിയല്ലോ 1, 3 എക്സെട്ര. അതുപോലെ തന്നെ 2, 1 അല്ലെ? ഇവിടെ 1, 6 വരെ വരാം. ദെൻ 2, 1, 2, 2 രണ്ടിലും 2, 2 വരാം.
ഒന്നിൽ 2 മറ്റതിൽ 3 വരാം, എക്സെട്ര 2 6 വരെ വരാം, എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് 6 വരെ നമ്മൾ 36 എണ്ണം എഴുതി കാണിച്ചു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കൂ, ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 + 1 2 ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതെല്ലാം അതിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും. 3 4 5 6 എക്സെട്ര 7 8 എക്സെട്ര. മാക്സിമം എത്ര വരാം? മാക്സിമം 12 വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സം ഓൺ ഡൈസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 വരാം, 3 വരാം, 4 വരാം, 5 വരാം, 6 വരാം, 7 വരാം, 8 വരാം, 9 വരാം, 10 വരാം, 12 വരാം. ഇപ്പൊ അവര് നോക്കിയപ്പോ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കേസസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ 2 വരുന്നത് എത്ര കേസസ് ഉണ്ട്? ഒരൊറ്റ കേസിലെ 2 വരുള്ളൂ, ഈ ഒരൊറ്റ കേസ്. ബാക്കിയെല്ലാം മോർ ദാൻ 2 ആണ് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഇനി 3 ആണെങ്കിലോ 1 + 2 പിന്നെ ഏതും വരാം, 2 + 1 3 വരും. അപ്പൊ എത്ര കേസ് വരുന്നുണ്ട്? 2 അല്ല 3 എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്? സം 3 ആയിട്ട് 2 എണ്ണം വരും. 2. What is the probability of getting that sum 3? 2/36. 2/36. അതുപോലെ തന്നെ 4ന്റെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം, 5ന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം, 6ന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച്, 7 കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. എന്ത് ചെയ്യണം? യു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ചെക്ക് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ സം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ സം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൗ മെനി ആർ ആക്ച്വലി ഷോയിങ് ദാറ്റ് സം ആസ് വാട്ട് 5 6 7 8 ആൻഡ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 6 വരുന്ന ഒറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 12 വരുന്ന ഒറ്റ കേസ് ഉണ്ടാവും 1/36. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ 4 വരുന്ന കേസസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും? 2 വരും, 1 3 വരും, വേറെ ഇവിടെ ഒരു 3 1 ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? 3 1 വരില്ലേ? അല്ലേ? 3 1 വരില്ലേ? 4 വരുന്ന 1 2 3 3 കേസസ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ 5 വരുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം, ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് there are only 11 possible outcomes. ഈ 7 പോസിബിൾ അല്ല സോറി ഈ 11 പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് അല്ലാതെ വേറെ ഔട്ട്കംസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. there are only 11 possible outcomes. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് 1/11 അല്ലേ എന്ന് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു. ഇത് ട്രൂ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കപ്പെടാം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ആ കുട്ടിയുടെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, സി വി ഹാവ് ഓൺലി ദിസ് 11 ഔട്ട്കംസ്. 2 വരാം, 3 വരാം, 4 വരാം, 5 വരാം, 6 ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോന്നും വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ 11 കേസസ് 1 occurs. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/11 അല്ലേ എന്ന് ആ കുട്ടി ചിന്തിച്ചു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ? എന്താണോ മിസ്റ്റേക്ക്? 11 അല്ല 36 ഔട്ട്കംസ് അല്ലേ സർ? പറഞ്ഞോളൂ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ സമ്മ് കിട്ടുന്ന കേസസ് മാത്രമല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സംശയം. നിങ്ങൾക്ക് ആ സംശയം വന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ അത് ഒരു റീസൺ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും 36 ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്. 36 ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെറും 11 എണ്ണമേ ഈ 2 കിട്ടുന്ന ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ, 3 കിട്ടുന്നത് ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ, 4 കിട്ടുന്നത് ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ, 5 കിട്ടുന്നത് ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് 2 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. 2 കിട്ടുന്ന ഒറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ 3 കിട്ടുന്ന എത്ര കേസസ് ഉണ്ട്? 2 കേസസ്. 4 കിട്ടുന്ന 3 കേസസ് വന്നു. അപ്പൊ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇപ്പൊ 8 കിട്ടുന്ന 5 കേസസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ലോട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ലൈക്ക് റെഡ് 5 ബോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, റെഡ് 5 അല്ലെ 4 ബോൾ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ 3 ബോൾ ഉണ്ട്, യെല്ലോ 2 ബോൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചാൻസ് ആർക്കാ? ഒരു ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിനാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ റെഡ് എന്നുള്ളതിനെ ഒന്നായിട്ടല്ല കൂട്ടുന്നത്. കാരണം റെഡ് എന്നുള്ളത് 4 എണ്ണമായിട്ട് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കത്തിന്റെ നമ്പർ കൂടും. എത്ര എണ്ണമായിട്ട് മാറും? 4 ആയി മാറും. ഇവിടെ 3 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ 2 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം 9 ആണ്. അതിൽ 4 എണ്ണം ഏതാകാം? റെഡ് ആകാം. അപ്പൊ 4/9 ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രോബിലിറ്റി, അല്ലാതെ 1/3 അല്ല നമ്മൾ പറയുക. അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ അല്ലെ. 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ്. കാരണം എന്താ? 3 കളറല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/3 അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നൗ. ശരിയല്ലേ?
Yes, sir. അടുത്തത് അടുത്ത കേസ് എന്താ പറയുക? എ ഗെയിം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോസിങ് എന്താണ് എ 1 rupee കോയിൻ 3 times. 1 rupee കോയിൻ 3 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുക. നോട്ടിങ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്കം ഈച്ച് ടൈം. ഹനീഫ് വിൻസ് if all the tosses gives you the same result, and that is 3 heads and 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 3 times ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹനീഫ് ജയിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഷോസ് 3 heads and 3 tails. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മാത്രം മതി. കാരണം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം ദിസ്. How many are there? Total number of outcome. No need to list out this outcome also. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും? ഒരു 8. 2 to the power 3 outcomes will be there. അല്ലേ? That is 8 outcome ഉണ്ട്. And out of which ഈ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. Out of which how many actually shows what 3 heads and 3 tails? How many are? 1 each. 1 each. കാരണം എന്താ? നമുക്കറിയാം 3 ഹെഡ് ആവുന്നത് ഒരൊറ്റ കേസേ വരുള്ളൂ. 3 ടൈൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ. So out of the 8 cases only 2 actually shows 3 heads and 3 tails. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്രയായി മാറി? 2 ആയി മാറി. And total outcome is 8. So it is 2/8. അല്ലേ? 2/8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 എത്രയാ? 4. And this is what ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ജയിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ പുള്ളി തോക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹനീഫ് വിൽ ലൂസ് ദ ഗെയിം എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So if it is 1/4, what is the probability that he will lose the game? എന്തായിരിക്കും? 1 minus 1/4. 1 minus 1/4. What is 3/4? അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ out of which 2 are actually the favorable outcome for winning the game. So what remains? 6. അപ്പോൾ 6/8 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you get this. ശരിയല്ലേ? 3/4. അടുത്ത a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will not come up either time എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഏതൊക്കെ നമുക്ക് കളയേണ്ടി വരും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഡൈ 2 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 5 വരാത്തത് ഏതൊക്കെ ഗെയിം? 5 will come at least once. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? They complement to each other. 5 ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? അത് നമുക്ക് എളുപ്പം ചിന്തിക്കാമല്ലോ. ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. 6 സ്ക്വയർ എത്ര? അത് 36 ഔട്ട്കംസ് ആണ്. ആൻഡ് 5 വിൽ നോട്ട് കം അപ്പ് ഏത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും? അല്ല 5 വരുന്ന കേസസ് പറ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് 5 വരാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. 5 ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ വരും? 5-1. വെരി ഗുഡ്. 5-2. 5-3. 5-4. 5-5. 5-6. 5-6 അല്ലെ? ഇനി ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡൈയില് 5 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡൈയിലും 5 വരാൻ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ? 1-5 വരാം. 2-5 വരാം. 3-5 വരാം. വെരി ഗുഡ്. 4-5 വരാം. 6-5. വെരി ഗുഡ്. ദിസ് 5-5 ഈസ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ അല്ലെ? രണ്ടിലും 5 വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിലും കാണിച്ചു, സെക്കൻഡിലും കാണിച്ചു. അത് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഏതാ വരുള്ളൂ? 6-5 വരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കേസസ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ദാറ്റ് 5 ഷോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഇത് 6ഉം ഇത് എത്ര? 5. 11 കേസസ്. അപ്പം 36ൽ 11 കേസസ് ആർ ആക്ച്വലി എന്താണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ദാറ്റ് 5 കംസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര റിമൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 25. 25/36 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ട്? പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് 5 will not come up either time എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ആൻഡ് 5 will come at least once എന്നുള്ളത് ഏതായിരിക്കും? 11/36. ഓക്കെ. സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, വളരെ സിമ്പിളും ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്ക് ചില കേസസിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഔട്ട്കംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads,
2 tails and 1 each. So total 3 outcomes ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് the probability of getting each one is 1/3. True ആണോ ഏതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? അല്ല. അവിടെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ 2 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കോയിൻ 1ഉം ഇത് കോയിൻ 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് ഓക്കെ ആണ്. എന്താണ്? രണ്ടും ഹെഡ് വരാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ടൈല് വരാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ. ഇതിൽ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഹെഡും ടൈലും ഓരോന്ന് വെച്ച് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തേതിന് ഹെഡ് വരാം, രണ്ടാമത്തേന് ടൈല് വരാം, ആദ്യത്തേന് ടൈല് വരാം, രണ്ടാമത്തേന് ഹെഡ് വരാം. ഇത് രണ്ടും 2 ഡിഫറെന്റ് കേസസ് ആയിട്ട് തന്നെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇവർ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്നായി സങ്കല്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 1/3 പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഓക്കെ, നൗ ഇതിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week. Let us take that question to that. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ട്യൂസ്ഡേ ടു സാറ്റർഡേ നമ്മളെ ഡേയ്സ് നമുക്കറിയാം. ഇത് ട്യൂസ്ഡേ, then Wednesday, then Thursday, then Friday and Saturday. ഈ 5 ദിവസം ഈ ശ്യാമും ഏക്തയും എന്താണ് ഒരു ഷോപ്പിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്യൂസ്ഡേ ഈച്ച് ഈസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ടു വിസിറ്റ് ദ ഷോപ്പ് ഓൺ എ ഡേ ഓർ അനദർ ഡേ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് ഇവരിപ്പം ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ ഈ ശ്യാം ട്യൂസ്ഡേ പോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏക്ത പിന്നെ വെനസ്ഡേ പോളൂ എന്നുള്ളതല്ല. ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് പോവാം. ശ്യാമിനും ഏകതയ്ക്കും ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും പോവാം. അപ്പൊ ശ്യാം വിസിറ്റ് ചെയ്ത ദിവസം ഏത്, ഈ പിന്നെ ഈ ഏകത വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഏത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് വിൽ വിസിറ്റ് ഓൺ ദ ഷോപ്പ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ആൻഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഡേയ്സ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നം? നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ശ്യാം വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആണെന്ന് വെച്ചോ, ഏകതയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ശ്യാം ട്യൂസ്ഡേ വിസിറ്റ് ചെയ്തു, ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകത ട്യൂസ്ഡേ വന്നൂടെ? ഏകതയ്ക്ക് ട്യൂസ്ഡേ തന്നെ വന്നൂടെ? വരാം. ഇനി ശ്യാം ട്യൂസ്ഡേ തന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഏകതയ്ക്ക് എന്നും വരാം. വെനസ്ഡേയും വന്നൂടെ? നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏകത എന്ന് വരുന്നു അല്ലെ. ആൻഡ് ശ്യാം ട്യൂസ്ഡേ വിസിറ്റ് ചെയ്തു, ഏകതയ്ക്ക് തേഴ്സ്ഡേയും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശ്യാം ട്യൂസ്ഡേ വന്നു, ഏകത ഫ്രൈഡേ വന്നു. ശ്യാം ട്യൂസ്ഡേ വന്നു, ഏകത സാറ്റർഡേ വന്നു. ഇത്രയും കേസസ് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ഡൈ പോലെ വരുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? ഡൈയുടെ കേസ് പോലെ വരുന്നില്ലേ? 2 ഡൈസ് ടോസ് ചെയ്ത പോലെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത ശ്യാം വെനസ്ഡേ. ശ്യാമിനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ശ്യാം വെനസ്ഡേ വന്നു, ഏകത ട്യൂസ്ഡേ വന്നു. ശ്യാം വെനസ്ഡേ വന്നു, ഏകത വെനസ്ഡേ തന്നെ വന്നു. ശ്യാം വെനസ്ഡേ വന്നു, ഏകത തേഴ്സ്ഡേ, ദെൻ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ അല്ലെ, വെനസ്ഡേ സാറ്റർഡേ, ദെൻ ഏതാണ് തേഴ്സ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ അല്ലെ, ദെൻ തേഴ്സ്ഡേ വെനസ്ഡേ, ദെൻ തേഴ്സ്ഡേ then Thursday Friday, okay, then Thursday Saturday. അങ്ങനെ വരാം. പിന്നെ ഏതാ? ഫ്രൈഡേ ട്യൂസ്ഡേ. ശ്യാം ഫ്രൈഡേ വന്നു, പക്ഷെ ഏകത വന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ്. പിന്നെ ഫ്രൈഡേ വെനസ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ, then സാറ്റർഡേ ട്യൂസ്ഡേ. അങ്ങനെ വന്നൂടെ? ദെൻ സാറ്റർഡേ വെനസ്ഡേ, സാറ്റർഡേ തേഴ്സ്ഡേ, ദെൻ സാറ്റർഡേ ഫ്രൈഡേ, ദെൻ സാറ്റർഡേ അല്ലെ. ഇത്രയും കേസസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ. എത്ര കേസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ? ഹൗ മെനി കേസസ് ആർ ഹിയർ? 25 കേസസ്. 5 സ്ക്വയർ അല്ലെ, 25 കേസസ് ആർ ഹിയർ. ഇനി വേണം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. ഓൺ ദ സെയിം ഡേ, രണ്ടുപേരും ഒരേ ദിവസം വന്നു. അങ്ങനത്തെ എത്ര കേസസ് ഉണ്ട് നോക്ക്? 5. 1 2 3 4 5 കേസസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി? 5 divided by 25. ഇറ്റ് ഈസ് 1/5. കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശ്യാം ട്യൂസ്ഡേ വന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വെനസ്ഡേ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം.
ഇനി ശ്യാം വെനസ്ഡേ വരുമ്പം ആ കുട്ടി ട്യൂസ്ഡേ വന്നാലും അത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആര് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഇന്ന ആള് ഫസ്റ്റ് വരാവൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ദേ ക്യാൻ ബി കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ്. അപ്പം ആ കുട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ശ്യാം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ശ്യാം വന്നതിന് ശേഷം ഏക്ത വന്നു. ഇത് ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൂട്ടും. അപ്പൊ ഈ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ വരാം, വെനസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതാ വരിക? വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ വരും അല്ലേ? പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ വെനസ്ഡേ വരാം. പിന്നെ ഏതാ? തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ, ഫ്രൈഡേ തേഴ്സ്ഡേ, ദെൻ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ, സാറ്റർഡേ ഫ്രൈഡേ. ഇതൊക്കെയല്ലേ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അനി ഡിഫറെന്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? 1 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സെയിം ഡേയ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 5 കേസസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ 20 കേസസ് ഉണ്ടാവും. 20/25 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 മൈനസ് 1/5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഡേയ്സിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടും. ഇത് എളുപ്പമല്ലേ അല്ലേടെ? അടുത്തത് എ ഡൈ ഈസ് നമ്പേർഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ്, ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഇതൊരു ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തേതായിരിക്കും ചോദിക്കുക. കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി ഗിവൺ എ കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്തെങ്കിലും തന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് വാട്ട് ഇൻ കോമ്പറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അടുത്ത, a die is numbered in such a way that its faces shows numbers 1, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and the total score of 2 throws are noted. Complete the following table which gives you the few values. Okay. It is similar to the questions we discussed now. 1, 2, 3, 3, 6. 1, 2, 3, 3, 6. അതായത് എന്താണ് 1, 1, 1, 2, 1, 3 അല്ല 1, 2, 1, 2 വരും. Then 1, 3, 1, 3, 1, 6. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാനുള്ളത് അതാണ് 1, 1. അതാണ് ഇതിന്റെ സം 2 എഴുതിയത്. 1, 2 and that sum is 3. 1, 2 again that sum is 3. Then 1, 3 it is 4 and so on. What is the probability that the total score is even? That and all. Once you complete this table, then only you can find these questions. അല്ലേ? സം 6 വരുന്ന കേസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 വരുന്ന കേസ്, that you can do. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, a bag contains 5 red balls and some blue balls. The probability of drawing a blue ball is double that of red balls. Determine the number of blue balls in the bag. ഇത് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. a bag contains 5 red balls. എത്ര red ball ഉണ്ട്? 5 red balls and some blue balls. We don't know the number of blue balls, so let us take that as x. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ. Then determine the number of blue balls in the bag. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Since the total number of balls are not given, നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Total number of balls എത്രയാ? That is our total possible outcomes. അല്ലേ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എത്രയാ? 5 plus 6 അല്ലേ? Because there are x blue balls and 5 red balls. So the total number of balls are 5 plus x. Out of which, what is the probability of getting a blue ball? Probability of getting blue ball എന്തായിരിക്കും? എന്താ probability of getting blue ball? എത്ര blue ball? 5 plus x. What is the number of blue balls here? X. The red ball. അപ്പം x divided by 5 plus x ആയിരിക്കും നമ്മുടെ probability of getting a blue ball. What if probability of getting a red ball? 5/5 plus x. Okay. ഇനി the relation between these two probability, it is provided here. എന്താ അത്? If the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, blue ball in the probability എന്ന് പറയുന്നത് 2 times that of what? Red ball.
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലൂ ബോൾ is equal to 2 into probability of red ball. Am I right? So what is probability of blue ball here? X by 5 plus x is equal to 2 into 5 by 5 plus x. Yes or no? ശരിയല്ലേ? Yes or no? Sir. Yes, sir. അപ്പോൾ ഈ 5 plus x നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം because it's a common factor in both. As when you take to the RHS, transposing into the RHS, obviously this 5 plus x would cancel. So what remains here? X is equal to 2 into 5, which is equal to 10. So the number of blue balls is 10. ശരിയല്ലേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. A box contain 12 balls, out of which X are black. If one ball is taken at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? A box contain 12 balls, out of which X are black. But number of black balls. Black balls എത്രയാ? X. Probability getting a black ball എന്തായിരിക്കും? X by 12. എന്താണ്? X by 12. So the answer ആയി. ഇനി if 6 more black balls are put in the box, അപ്പോൾ 6 black ball അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. So what could be the total number of balls now? Because അതാണല്ലോ total number of balls എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ X black ball ആണ് ഇട്ടത്, but the total number of balls changed to what? എത്രയായിരിക്കും? 18. 12 plus 6, it is equal to 18. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The probability of drawing a black ball is now double of what it was before. അപ്പൊ now when you find the probability of black ball, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? What is the probability of black ball now? പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Earlier how many are there? എത്ര black ball ഉണ്ടായിരുന്നു? നേരത്തെ എത്ര black ball ഉണ്ടായിരുന്നു? X. Now 6 more black balls are added. So how many are here now? X plus 6. X plus 6. And the total number of balls is also changed. What is that? It becomes 18. And the relation between that is also provided. The probability of drawing a black ball is now double of what it was before. So ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ആയി മാറി ഇപ്പോ. അതിന്റെ അർത്ഥം x plus 6 by 18 is equal to 2 into x by 12. 16. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ്? Yes, sir. Sir. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഫ്രം ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് solves the situation. ഇനി a jar contain 24 marbles. Some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue balls in the graph. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? We don't know the number of green or number of blue in this. Total number of വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. We don't know the number of blue and black means green balls in this. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 24 marbles, out of which let x be the number of green ball and y be the number of blue balls. ഇത് x ഉം ഇത് y ആണ്. ഇനി the probability of green is 2/3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Probability of green എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2/3 ആണെന്ന് കിട്ടി. So how do you find the probability of green exactly, since the number of balls here is given as x? X by 24 is equal to 2/3. Very good. That's all. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? You get what is x from that. That means the number of green balls in this group. So once you have the number of green balls, you can easily find what is the number of blue balls in this jar. Yes or no? അല്ലേ? Yes, sir. ഇവിടെ ഇവ എന്താ കിട്ടും? x is equal to some 2/3 into 24, which is equal to എന്താ കിട്ടും? 16. അല്ലേ? So when x is equal to 16, you can find the number of blue balls.
ഓക്കെ. ഇനി എന്താ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, ഒറ്റ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കേ. നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 45-നാണ്. സോ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ഈ 5 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതായത് നിങ്ങളടുത്ത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ട്യൂസ്ഡേ. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ല വരും. നമ്മൾ ഇതറിയാലോ, അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഒരു ഇയറിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട്? 365 ഡേയ്സ്. ഇപ്പൊ 365 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് എത്ര വീക്സ് ആണ്. ഹൗ മെനി വീക്സ്? 1 ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വീക്കാണ്? വീക്സ്, നമ്പർ ഓഫ് വീക്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ഇൻ ആൻ ഇയർ 52 വീക്സ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ 52 into 7 എടുത്ത് നോക്ക്, എത്ര വരും? യു ഗെറ്റ് എത്ര? വാട്ട് ഈസ് 52 into 7? 364. അതായത് ഒരു ദിവസം ബാക്കി വരും. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ബാക്കി വരും. അതായത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം, ആ ഒരു ദിവസം മൺഡേ ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? അതായത് സാധാരണ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലീപ്പ് ഇയർ. ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലാത്ത ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദാറ്റ് ഡേ. നമുക്കറിയാം 364 ദിവസത്തിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എത്ര സൺഡേ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് 52 സൺഡേ. ദാറ്റ് ഈസ് പക്ക. അല്ലേ? ശരിയല്ലേടേ? 52 ആഴ്ചയില്ലേ? അപ്പൊ 52 സൺഡേ ഉണ്ടാവും. മൺഡേയും 52 ഉണ്ടാവും, ട്യൂസ്ഡേയും 52 ഉണ്ടാവും, വെനസ്ഡേയും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? 52 ഉണ്ടാവും, തേഴ്സ്ഡേ 52, ഫ്രൈഡേ 52, സാറ്റർഡേ 52. ഈ ഓൾ ദി 7 ഡേയ്സും നമുക്കറിയാം ദേ മസ്റ്റ് ബി 52. അത് ഉറപ്പാണ്. ബട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് 364 ആവുമ്പോൾ. ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് എ സൺഡേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അങ്ങനെ ചോദിക്കാമല്ലോ. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദർ ആർ 53 സൺഡേസ് ഇൻ എ നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ദർ ആർ 53 സൺഡേസ്. 53 സൺഡേസ് എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 53 മൺഡേസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, 53 ട്യൂസ്ഡേ ചോദിക്കാം, 53 സാറ്റർഡേ ചോദിക്കാം, 53 ഫ്രൈഡേ ചോദിക്കാം. സോ ഈ 53 ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? There are 52 Sunday, that is pakka. Then in addition to that we have one more day in 365 days, because we know 52 weeks carries 364 days. So there is one day more in it. അല്ലേ? ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇല്ലേ? ആ ദിവസം സൺഡേ ആകാനുള്ള, ആ ദിവസം സൺഡേ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 53 സൺഡേ കിട്ടും. ആ ദിവസം മൺഡേ ആയാൽ നമുക്കത് 53 മൺഡേ കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് there are 53 സൺഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ 53 മൺഡേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസർ പറയും? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, പറയാമോ? വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, 52 വീക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ദിവസമായി? ഇനി എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് ഇതില്? നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. നോൺ ലീപ്പ് ഇയറിന്റെ കേസാണ്. ലീപ്പ് ഇയർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കാം. ഒരു ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ദിവസം ഏതൊക്കെ ദിവസമാകാം? ആ ഒരു ദിവസം ബാക്കി വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ദിവസമാകാം? 7 ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ കൂടെ 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. സൺഡേ, മൺഡേ,
ട്യൂസ്ഡേ അല്ലേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ. ഈ 7 ദിവസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലേ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? Yes, sir. So what is the Yes, sir. probability? What is the probability that it is a Sunday? 1/7. 1/7. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ 52 ആഴ്ചയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട. അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ 53 ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ബട്ട് 52 പക്ക സൺഡേസ് ആർ ദെയർ. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ഒരു ദിവസത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ ഒരു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ 7 ഒരെണ്ണമല്ലേ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Yes or no? We have only these 7 Yes, options. sir. അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമേ പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് 1/7. അത് മൺഡേ ആകട്ടെ, ട്യൂസ്ഡേ ആകട്ടെ, വെനസ്ഡേ ആകട്ടെ, തേഴ്സ്ഡേ ആകട്ടെ, ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ്? 1/7. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലീപ്പ് ഇയർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ലീപ്പ് ഇയറിന്റെ കേസിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട്? അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ലീപ്പ് ഇയർ 366 ഡേയ്സ്. അതിനകത്ത് വീക്സ് എത്ര എണ്ണം പക്ക ഉണ്ടാവും? 52 വീക്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം. എന്താണ്? 52 മൺഡേയും 52 സൺഡേയും 52 സാറ്റർഡേയും 52 ഫ്രൈഡേയും 52 എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ 53rd വൺ സൺഡേ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, what is the probability that there are 53 Sundays അല്ലെങ്കിൽ 53 Mondays? അങ്ങനെയാണ് ഇതും 53 തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ബാക്കി എത്ര ദിവസമുണ്ട്? ഈ 52 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 364 days were defined. ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? 2 ദിവസം. ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ആ 2 ദിവസത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ 2 ദിവസം ആ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൺഡേ ആണെന്ന് വെച്ചോ. സൺഡേയും പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം മൺഡേയും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അത് ഒരെണ്ണം ആവാം. അങ്ങനെയാ സൺഡേ മൺഡേ വരാം. അതല്ലെങ്കിലോ മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേയും വരാം അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? അതല്ലെങ്കിലോ Tuesday, Wednesday. വെനസ്ഡേ വരാം. അതല്ലെങ്കിലോ വെനസ്ഡേയും Wednesday, Thursday. തേഴ്സ്ഡേ വരാം. ഈ 2 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ വരാം. അതല്ലെങ്കിലോ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ വരാം. അതല്ലെങ്കിലോ Saturday, Sunday. സാറ്റർഡേ സൺഡേ വരാം. സോറി, SO എന്ന് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇങ്ങനെ വരാം. അതല്ലെങ്കിലോ പിന്നെ വരുന്നത് സൺഡേ മൺഡേ. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏതെങ്കിലും 2 കോമ്പിനേഷനല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി വരുന്നത് ഏതാ? സൺഡേ മൺഡേ. അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്ക്, ഹൗ മെനി ആർ ദെയർ ഹിയർ? ഹൗ മെനി കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ ഹിയർ? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 7 കോമ്പിനേഷൻസ്. ഇനി what is the probability of having a Sunday? 53 Sunday. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് സൺഡേ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതിനകത്തും സൺഡേ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്തും സൺഡേ ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി കേസസ് ആർ ദെയർ? ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി? 2/7. അത്രേ ഉള്ളൂ. 2/7. ആ 2/7 തന്നെ ആയിരിക്കും മൺഡേ കിട്ടാനുള്ളത്. ബിക്കോസ് മൺഡേ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. 2 കേസസിൽ നമുക്ക് മൺഡേ വരാം. ഈ 2 കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. വെനസ്ഡേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വി ഹാവ് 2 കോമ്പിനേഷൻസ്. ഫ്രൈഡേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വി ഹാവ് 2 കോമ്പിനേഷൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. So whatever probability, see, if you are asked to find the total number of what is the probability of getting 53 Sundays എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും 53 Monday എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും 53 Tuesday എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും the answer is what? 2/7 for a leap year. It is very important. And leap year and non leap year ന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? Is that clear? പക്കാ? Yes, sir. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എന്റെ ഡൗട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു? അത് ചോദിച്ചു. എന്താണ് ഡൗട്ട്? അഭിചന്ദ്ര ഡൗട്ട് എന്തോ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? സാർ മനസ്സിലായി. ആ ഡൗട്ട് കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. ഏതായിരുന്നു ഡൗട്ട്? സാർ ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അത് ഓക്കെ അല്ലേ? അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടാ. ഞാൻ എക്സാമിനും അതുപോലത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്
ആ രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാം നിങ്ങളുടേത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ എക്സാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ്ട് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ടൈം എത്ര ഇട്ടെങ്കിലും നോട്ട് വന്നില്ലേടെ? നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വന്നായിരുന്നോ? വന്നായിരുന്നോടെ? ഓ 12:15 ഇട്ടേക്കണ കേട്ടാ. സോ 12:15 വരും. ഇപ്പൊ വേണോ? ടൈം മാറ്റണോ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ചെയ്യുക ഇത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട, ഒരു 20 മിനിറ്റ് മതി. എപ്പോഴാ വേണ്ടേ ടൈം?